find the foci vertices and asymptotes of the hyperbola First question, 17x square minus 312xy plus 108y square minus 900 is equal to 0. 17x square minus 312xy plus 108y square minus 900 equal to 0. Cross product term ഉണ്ട് x into y term ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ a is equal to 17, b is equal to minus 312 and c is equal to 108. Cot 2 theta equal to a minus c by b. That is 17 minus 108 divided by minus 312. 17 minus 108 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 91 ആയിരിക്കണം. 91 minus 91 divided by minus 312. That will be 91 by 312. 91 by 312. അപ്പോ 91 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 91 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 7ഉം 13ഉം ഉണ്ട്. 7ഉം 13ഉം ഉണ്ട്. അതായത് 91 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 into 13 ആണ്. ഇവിടെ 312 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ, അത് 13 കൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ടുപേര് 13 കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഇയാളെ 13 കൊണ്ടുപോകുമ്പോ 7 കിട്ടും. ഇയാളെ 13 കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമുക്ക് 26 13 കൊണ്ട് പോകുമ്പോ 26 2 കിട്ടും. പിന്നെ 52 എന്ന് പറയുമ്പോ 4 24 7/24 ആയിരിക്കും cot 2 തീറ്റ. സെയിം വാല്യൂ ആണ് cot 2 തീറ്റ. എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സെയിം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന 7/24 ആണ്. ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. √7² + 24², that is going to be 25. അതിനുശേഷം cos 2 theta is equal to adjacent side by hypotenuse 7/25. With the formula cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta, also 2 cos square theta minus 1. Therefore, 2 sin square theta is equal to 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. That is equal to 18/25. Therefore, sin theta is equal to 3/5. Similarly, 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta. That will be 32/25. Cos theta is equal to 4/5. സ്ഥിരം വാല്യൂ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യന് പോലും ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ എക്സിന്റെ വൈന്റെ ഫോം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. x is equal to x dash cos theta 4/5 minus y dash sin theta 3/5. That will be 4x dash minus 3y dash by 5. ഇനി y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta. That will be 3x dash plus 4y dash by 5.
എക്സും വൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എക്സും വൈ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുക്കുന്നു 17x² 4x dash minus 3y dash by 5 squared. 5 square 25. അത് ഞാൻ വെളിയിലിട്ടു. സ്ക്വയർ മൈനസ് 312 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. 5 ഇൻറ്റു 5 ഉണ്ട് താഴെ, 25 ആണ്. അത് ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടു. ബാക്കി 4x dash minus 3y dash into 3x dash plus 4y dash. Plus 4y dash. Plus 108 into y square. അപ്പോൾ അത് 25 ആണ്. 3x dash plus 4y dash the whole square. Whole square. Minus 900 is equal to 0. Minus 900 is equal to 0. കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. 17/25. 17/25. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 16x dash squared minus 4 into 3 into x dash y dash into 2, that is minus 12x dash y dash. പിന്നെ 3y dash squared, that will be 9y dash squared minus 312/25. 4x dash into 3x dash 12x dash squared. 4 into 4 16x dash y dash minus 3 into 3x dash y dash 9. 16 minus 9. 16 minus 9 is 7. 7x dash y dash minus 3y dash into plus 4y dash is minus 12y dash squared plus 108/25 into 3x dash plus 4y dash the whole square, 9x dash squared plus 2 into 3x dash y dash, 3x dash into 4y dash. That will be 24x dash y dash. 4x dash squared, that will be 16y dash squared. 4y dash the whole square, 16y dash squared. Done. Minus 900 equal to 0. Minus 900 equal to 0. ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി എക്സ് ഡാഷിന്റെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു 17/25 ഉണ്ട്. 17 into 16. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ minus 312 into 12. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ plus 108 into 9. കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ y dash x dash y dash. x dash y dash divided by 25. 17 into minus 12. അപ്പോൾ minus 17 into 12. ഇവിടെ minus 312 into 7. Minus 312 into 7. ഇവിടെ plus 108 into 25. 24. Finally, y dash squared by 25. Y dash squared by 25. 9 into 17. 17 into 9. ഇവിടെ minus 12 into minus 312. That will be plus 12 into 312. ഇവിടെ 108 into 16. Minus 900 equal to 0. ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 17 into 16 നോക്കുമ്പോൾ 272 വരും. മൈനസ് 108 into 9. സോറി, മൈനസ് അല്ലല്ലോ, പ്ലസ് ആണ്. into 9 minus 312 into 12. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 2500 divided by 25 into x dash squared.
മൈനസ് വരും 2500 മൈനസ് 25 ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടത്തെ ആളെ നോക്കാം 108 ഇൻറ്റു 24 മൈനസ് 17 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് 312 ഇൻറ്റു 7. ഓക്കെ, അപ്പൊ എവിടെയോ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എറർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് ക്യാൻസൽ ഔട്ടായി പോയില്ല. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന് എവിടെയോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ 24 വരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ 24 വരണം. ഞാൻ അവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇവിടെ 24 വരണം. ഇവിടെയും 17 ഇൻറ്റു 24 ആണ് വരാനുള്ളത്. 24 ഇവിടെ 24 വന്നിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം. 108 ഇൻറ്റു 24 മൈനസ് 17 ഇൻറ്റു 24 മൈനസ് 312 ഇൻറ്റു 7. യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് 0 കിട്ടും. 0 എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് കിട്ടും. 0 കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം, ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇത് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ്. ഞാനിതൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റ് വരും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലായെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ. നൗ y dash സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. 17 ഇൻറ്റു 9 പ്ലസ് 12 ഇൻറ്റു 312 പ്ലസ് 108 ഇൻറ്റു 16 5625 divided by 25 equal to 900. Minus 900 അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, equal to 900. ഇവിടെ 2500 divided by 25 is minus 100. അവിടെ minus 100 എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ്. പിന്നെ വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 5625 ആണ്. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 225 y ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 900. 900 കൊണ്ട് മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മൈനസ് 100 എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 900 പ്ലസ് 225 y ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് divided by 900 equal to 1. 900 225 കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ 4 ആണ്. 4. അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ 9 പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു 1. കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ 4 minus x dash squared by 9 equal to 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്ക് താഴെയുള്ളതാണ് എ വാല്യൂ 2. ബി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് താഴെയുള്ളതാണ് 3. എ വാല്യൂ വൈക്ക് താഴെയുള്ളതാണ്, എക്സ് വാല്യൂ ബിക്ക് താഴെയുള്ളതാണ്. കിട്ടി. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോളയാണെന്ന് അവർ ആദ്യമേ സമ്മതിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സി വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ.
Therefore, root of 4 plus 9, that is equal to root 30. Root 30. Done. A rough figure വരയ്ക്കുന്നു. Rough figure x dash y dash കോർഡിനേറ്റിലാണ് rough figure. വരച്ചു. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോക്കൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അസിംപ്റ്റോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, മനസ്സിലാക്കണം. എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. വൈ ഡാഷ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിമെട്രിക് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെ സി ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0,√13 0,-√13 നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. ഇനി വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാൽ മതി. എ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. 0,2ഉം 0,-2 0,2ഉം 0,-2 വേർട്ടിസസ്. ഇനി അടുത്തുള്ളത് അസിംപ്റ്റോട്ട്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പിന് അസിംപ്റ്റോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y is equal to plus or minus a by b ആണ്. a by b into x. y is equal to plus or minus a by b into x ആണ്. Therefore y is equal to plus or minus a യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്, b യുടെ വാല്യൂ 3 ആണ് into x. y അല്ല, y ഡാഷ് ആണ്. y ഡാഷ് x ഡാഷും ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ y ഡാഷ് x ഡാഷ് y ഡാഷ് കോർഡിനേറ്റിലാണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോക്കയും വേർട്ടെക്സും അസിംപ്റ്റോട്ടും കിട്ടി. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ് വൈനെ മറന്ന് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ എക്സിന്റെ വൈന്റെ ഉപയോഗം ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അസിംപ്റ്റോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെ, പക്ഷേ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ഡാഷും വൈ ഡാഷും ആണെന്ന് നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് എക്സിനും വൈക്കും പകരം എക്സ് ഡാഷും വൈ ഡാഷും കൊടുക്കണം, അത്രയും. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കയും വെർട്ടെക്സ് അസിംപ്റ്റോട്ട് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇയാളെ എക്സ് വൈയിലേക്ക് മാറ്റണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് is equal to 4x dash minus 3y dash by 5. y is equal to 3x dash plus 4y dash by 5. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 4x dash minus 3y dash by 5, 3x dash minus 4y dash by 5. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കൈ എവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്? ഫോക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് 0,√13ഉം 0,-√13. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 -3 into √13 is -3√13 by 5. അപ്പൊ x is equal to -3√13 by 5. y വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 0 plus 4 into √13. 4√13 divided by 5. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫോക്കൈ -3√13 divided by 5, 4√13 divided by 5. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് 0,-√13 ആണ്. 0 -3 into -√13 plus 3√13. അപ്പൊ x is equal to 3√13 divided by 5. ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 into 0 plus 4 into -√13 -4√13 -4√13 divided by 5. അപ്പൊ പോയിന്റ് 3√13 divided by 5, -4√13 divided by 5. കഴിഞ്ഞു, ഫോക്കൈ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത വേർട്ടിസസ് 0,3ഉം 0,-3ഉം 0,2ഉം 0,-2 ആണ് കേട്ടോ, തെറ്റിപ്പോയത്. 0,2ഉം 0,-2. വീണ്ടും നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ x is equal to 4 into 0 -3 into 2 -6 by 5.
അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ y is equal to 4 into 2 8/5. അപ്പോ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6/5 -6/5, 8/5. ഇനി അടുത്ത x is equal to 4 into 0 -3 into -2 6/5. y is equal to 3 into 0 4 into -2 -8/5. That will be 6/5, -8/5. കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടെക്സ്. ഇനി അസിംപ്റ്റോട്ടിന്റെ കാര്യം കൂടെ തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അസിംപ്റ്റോട്ട് y dash is equal to ±2/3 into x dash. ±2/3 into x dash. ഇതാണ് നമ്മുടെ അസിംപ്റ്റോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ. ഏത്? നമുക്ക് എക്സിനെ x dash y dash ഫോർമാറ്റിൽ അറിയാം. ഇനി x ഡാഷിനെ xy ഫോർമാറ്റിൽ x dash is equal to x dash is equal to x cos theta plus y sin theta, and y dash is equal to -x sin theta plus y cos theta. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ x dash is equal to cos theta 4/5 ആണ്, 4x plus 3y/5. ഇനി y dash is equal to നമ്മുടെ സൈൻ തീറ്റ 3 ആണ്, അപ്പൊ -3x plus 4y divided by 5. ഇതാണ് x ഡാഷിന്റെ y ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ. നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. y dash is equal to 2/3 into x ഡാഷിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ y dash -3x plus 4y/5 equal to 2/3 into 4x plus 3y divided by 5. 4x plus 3y divided by 5. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. -3x plus 4y equal to 2/3 into 4x plus 3y. 3 കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -9x plus 12y, 2 കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 8x plus 6y. ഇനി നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 8x plus 9y, 8x plus 9x plus 6x minus 12y equal to 0. അപ്പൊ ഇത് 17x minus 6y equal to 0. ഇതാണ് ഒരു അസിംപ്റ്റോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. y dash is equal to -2/3 x dash. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോ -3x plus 4y/5 equal to -2/3 into 4x plus 3y/5. 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ബാക്കി -3x plus 4y into ഈ 3 ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ into 3 is equal to -2 into 4x plus 3y. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -9x plus 12y equal to -8x minus 6y. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 9x minus 8x minus 6y minus 12y equal to 0. ഇത് x ആകും. 9x minus 8x x ആകും. ഇത് -18y ആകും, equal to 0. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് അസിംപ്റ്റോട്ടുകൾ. ഈ ഒരു കാര്യം ഡയറക്ട്രിക്സ് നോക്കിയപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. അതായത് പോയിന്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ മതിയെങ്കിലും ഇക്വേഷനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് എക്സ് ഡാഷിനെയും വൈ ഡാഷിനെയും എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും ഫോമിൽ എഴുതുന്ന ഈ ഇക്വേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. തെറ്റിപ്പോവൽ.
തെറ്റിപ്പോകരുത്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോ ചെയ്ത മെത്തേഡ് നോക്കുക. പഴയ മെത്തേഡാണ്. വാല്യൂസ് പോലും പഴയതാണ്. ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇവിടത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്തിരി ഒരു ടഫാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സഹായം തേടാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. ഫോക്കൈ, വെർട്ടെക്സ്, അസിംപ്റ്റോട്ട് ഒക്കെ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും അവസാനം എക്സ് വൈയിലും കൂടെ മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങ് നിർത്താം. അപ്പോ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫോക്കസും വെർട്ടെക്സും അസിംപ്റ്റോട്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ 2√y² + 5√2xy + 2√2x² + 18x + 18y + 36√2 = 0. (8x + 18y + 32√2) ഡൺ. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുകൊണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക. x² ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത് കിടക്കുകയാണ് x². അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2√2. b 5√2. ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് c 2√2. y² ടേം. cot 2θ = a - c/b. 2√2 - 2√2 0. cot 0 ആവുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയിലാണ്. 2θ = 90 ഡിഗ്രി. therefore θ = 45 ഡിഗ്രി. 45 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. therefore x is equal to x dash cos θ minus y dash sin θ. cos θ sin θയും 45 ഡിഗ്രിയിലും √2 ആണ്. √2 1/√2 ആണ്. അപ്പൊ x dash minus y dash by √2, y is equal to x dash plus y dash by √2 ആണ്. ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുക്കാം. 2√2 into y-യുടെ സ്ക്വയർ x dash plus y dash square divided by √2². അത് 2 ആണ്. അത് വെളിയിലിടും. പ്ലസ് 5√2 into x into y. താഴെ √2 into √2 ഉണ്ട്. അത് 2 ആണ്. അത് വെളിയിലിട്ടു ഞാൻ. ബാക്കി x dash minus y dash into x dash plus y dash plus 2√2 into x square. √2² വരും. അപ്പൊ 2 വെളിയിൽ വരും. അപ്പൊ x dash minus y dash the whole square plus 18 into x dash minus y dash by √2 plus 18 into y 18 by √2 into x dash plus y dash plus 36√2 = 0. 36√2 = 0. കഴിഞ്ഞു. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എക്സ്പാൻഷൻ 2√2 ഇവിടെ 2 ഉം 2 ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് √2 ആവും. ബാക്കി ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ x dash squared plus 2x dash y dash plus y dash squared plus ഇവിടെ 5√2/2 a plus b into a minus b is x dash squared minus y dash squared plus 2√2/2 2 cancel ആയി പോവും. √2 into x dash squared minus 2x dash y dash plus y dash squared plus 18√2 into x dash minus y dash plus 18√2 into x dash plus y dash plus 36√2 = 0. അപ്പൊ ഇനി നേരെ പോകുന്ന പോലെ x ഡാഷിന്റെ ടേമുകൾ നമുക്ക് നോക്കണം. x ഡാഷിന്റെ ടേമുകൾ, x ഡാഷ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേമുകൾ ഇവിടെ √2 ആണ്.
ഇവിടെ 5√2/2 ആണ്. 5√2/2 ആണ്. 5√2/2. ഇവിടെ √2 ആണ്. √2. ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല. എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയറിന്റെ ആൾക്കാരില്ല. പ്ലസ് ഈ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഇവിടെ 2√2 ആണ്. 2√2. ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിന്റെ ആളില്ല. ഇവിടെ -2√2 ആണ്. 0 ആയി പോയിക്കോളും, പ്രശ്നമില്ല. ഇനി വൈ ഡാഷിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയറിന്റെ ആൾക്കാർ. √2. ഇവിടെ -5√2/2. -5√2/2. ഇവിടെ √2. ഇവിടെ √2. വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ. ഇനി ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെത് 18/√2. വീണ്ടും 18/√2. 18/√2 into 2 is 36/√2. 36/√2 into x dash. ഇവിടെ 18/√2 മൈനസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് 18/√2 വൈ ഡാഷ് ഉണ്ട്. അത് 0 ആവും. 0 ഞാനത് എഴുതുന്നില്ല. പ്ലസ് 36√2 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാണ്. എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ √2 പ്ലസ് √2 ഉണ്ട്, 2√2 ഉണ്ട്. √2 പ്ലസ് √2 ഉണ്ട്, 2√2 ഉണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഉണ്ട്. √2 പ്ലസ് √2 2√2. നമ്മള് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാനായിട്ട് 2 കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4√2. 4√2 പ്ലസ് 5√2. 4√2 പ്ലസ് 5√2 9√2/2. 9√2/2 പ്ലസ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിന്റെ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇവിടെ √2 പ്ലസ് √2 2√2. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4√2. 4√2 മൈനസ് 5√2 is -√2. -√2/2. -√2/2. -√2/2 into y dash square. പ്ലസ് ഇവിടെ 36/√2 x dash പ്ലസ് 36√2. 36/√2 x dash minus -36√2. -36 equal to 0. കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു √2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. √2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ √2 into √2 2 ആവും. 2/2 9 ആവും. ഇവിടെ √2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √2 into √2 2 ആകും. പിന്നെ 2/2 ക്യാൻസൽ ആവും. വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ആവും. ഇവിടെ √2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √2 ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി 36x² ആവും. ഇവിടെ √2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √2 into 2 2 ആവും. 36 into 2 72. ഇനി സോറി, ഇത് x² അല്ല, ഇത് x ആണ്. തെറ്റിപ്പോയതാണ്. x² ടേം അല്ല, എക്സിന്റെ ടേം. ശരി. ഇനി എക്സിന്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. 9x ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 36x മൈനസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 72 ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഞാൻ 9 കോമൺ എടുക്കുന്നു. എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 36x. 36 അല്ല, 4 ആണ്. 4 9 കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 വരണം. 4. 4ന്റെ പകുതി 2. 2ന്റെ സ്ക്വയർ 4. കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ്. 4 കൂട്ടി. 4ന്റെ പകുതി 2. 2ന്റെ സ്ക്വയർ 4. സോറി, മൈനസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു 72. ഈ -72 ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താണ്. -72 ഇപ്പുറത്തേക്ക് 72. ഇവിടെ 4 ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 എന്ന് വെച്ചാൽ 9 into 4 36. അപ്പൊ 36 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. Therefore, this will be 9 into x dash plus 2. X dash plus 2 the whole square minus y dash the whole square equal to 108. Equal to 108. 108 കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x dash square plus 2 the whole square into 9 divided by 108.
divided by 108 minus y dash the whole square divided by 108 equal to 1. 9 കൊണ്ട് 108നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. 12 108 divided by 9 is 12. കറക്റ്റ് ആണ്, 12 ആണ്. Therefore ഇയാളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x dash plus 2 the whole square divided by 12 minus y dash the whole square divided by 108 equal to 1. Therefore ഇതൊരു ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഇയാളുടെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് -2,0 ആണ്. -2,0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും. ഇതാണ് സെന്റർ. -2,0. എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2√3. ബി എന്ന് പറയുന്നത് √108 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 108 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 54, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9, 3, 3. അതായത് 2 into 3 6√3 ആണ്. 6√3 ആണ് ബി വാല്യൂ. 6√3 ആണ് ബി വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് സി വാല്യൂ വേണം. സി വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു √a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു √120. √120 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120 2 60 2 30 2 15 3 5. Therefore 2√30 ആണ്. 2√30 അതാണ് സി വാല്യൂ. 2√30 ആണ് സി വാല്യൂ. കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എ ബി സി വാല്യൂകളെല്ലാം ആയി. ഓൾ ഡൺ. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സി ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകണം. സെന്റർ -2,0 ആണ്. -2,0 ആണ്. സി ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകണം. മുകളിലേക്ക് സി ഡിസ്റ്റൻസ്, താഴേക്ക് സി ഡിസ്റ്റൻസ്. സോറി തെറ്റിപ്പോയി. റഫ് ഫിഗർ തെറ്റിപ്പോയി. -2,0 എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ വരും. ഇവിടെയാണ്. തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, അതിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സി ഡിസ്റ്റൻസ്, താഴേക്ക് സി ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൈ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് 2√30 ഡിസ്റ്റൻസ് പോകണം, താഴേക്ക് 2√30 ഡിസ്റ്റൻസ് പോകണം. അപ്പോ that will be -2 into 2√30 and -2, -2√30. ഇതാണ് ഫോക്കസ്. ഇനി വേർട്ടിസസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് പോകണം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2√3 ആണ്. 2√3. Therefore -2, 2√3. ഇവിടെ -2, -2√3 വെർട്ടെക്സ്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം അസിംപ്റ്റോട്ട് ആണ്. അസിംപ്റ്റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് y is equal to ± b/a into x ആണ്. അപ്പൊ y is equal to y dash ആണ്. y dash is equal to ± b വാല്യൂ. എന്ന് പറയുന്നത് 6√3 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ a വാല്യൂ 2√3 ആണ്. √3 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് 2ഉം 6ഉം വെട്ടിപ്പോയിട്ട് 3 ആവും. 3 into x ഡാഷ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇവിടത്തെ സെന്റർ -2,0 ആണ്. അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് x ഡാഷ് പ്ലസ് 2ഉം വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് y ഡാഷ് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വെറും x അല്ല, x ഡാഷ് പ്ലസ് 2 ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം.
കഴിഞ്ഞു. എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കിട്ടി. എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇയാളെ എക്സ് വൈയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇയാളെ എക്സ് വൈയിലേക്ക് മാറ്റണം. എക്സ് വൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ റൂട്ട് 2, വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ റൂട്ട്. അത് ആലോചിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എക്സ് is equal to -2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. ഇനി അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ -2 + 2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടി. അടുത്ത ഫോക്കസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോ -√2 + 2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2. ഇനി അടുത്തത് കൊടുക്കുമ്പോ y = -2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരാണ്. -2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2, -2 + 2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. ഇനി ഇയാളും കൂടെ ഉണ്ട്. -2 + 2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2, -2 റൂട്ട് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. ഫോക്കസ് റെഡി. ഇനി വേർട്ടിസസ് ആണ് വേണ്ടത്. വേർട്ടിസസ് x is equal to -2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2. ഇനി y കണ്ടുപിടിക്കാം. y കൊടുക്കുമ്പോ -√2 + 2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ -2 + 2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2. y is equal to -2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. Therefore vertices കിട്ടി. വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2, -2 + 2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2. ഇനി അടുത്ത -2 + 2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2, -2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. വെർട്ടെക്സും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി വേണ്ടത് അസിംപ്റ്റോട്ടാണ്. അസിംപ്റ്റോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഡാഷ് is equal to x cos θ + y sin θ, y dash is equal to -x sin θ + y cos θ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. താഴെ കിടക്കുന്നു, എഴുതിയതാണ് നേരത്തെ. അപ്പൊ അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോ 45 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ x + y ബൈ റൂട്ട് 2 ആവും ഇവിടെ. അതേസമയം ഇവിടെ -x + y ബൈ റൂട്ട് 2 ആവും. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ y dash is equal to ±3 into x dash + 4 ആയിരുന്നു. ±3 x dash + 2 ആയിരുന്നു. സോറി, 4 അല്ല, 2 ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇയാളെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോ y ഡാഷിന് പകരം -x + y ബൈ റൂട്ട് 2 ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് 3. എക്സ് ഡാഷിന് പകരം x + y ബൈ റൂട്ട് 2 +2. Therefore ഞാൻ -x + y ബൈ റൂട്ട് 2 ഈക്വൽ ടു 3 into x + y + 2 √2 ബൈ റൂട്ട് 2. 3 × y + y + 2 √2 + 3 × 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 y + 2 √2 + 3
റൂട്ട് ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3x പ്ലസ് 3y പ്ലസ് 6√2. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 3x പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 3y മൈനസ് വൈ പ്ലസ് 6√2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. Therefore 4x plus 2y plus 6√2 ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് ഒരു അസിംപ്റ്റോട്ട് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത അസിംപ്റ്റോട്ട് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം. മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ √2 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് 2√2 ബൈ √2 എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3x മൈനസ് 3y മൈനസ് 6√2. ഇവരെ എല്ലാവരും ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 3x മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 3y പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് 6√2 ഈക്വൽ ടു 0. 3x മൈനസ് എക്സ് 2x 3y പ്ലസ് വൈ 4y പ്ലസ് 6√2 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് അടുത്ത അസിംപ്റ്റോട്ട്. കഴിഞ്ഞു.